डीएम स्पिरिचुअल चैनल रो समस्त दर्शक बंधु मानू मोर आंतरिकतार सहित सप्रेम गुरुस्वामी आसतु आम आज प्रभु रचित कल्याण दली तोते 17 नंबर संख्या पाठ करवा। चरम चतुर्थ पुष्प चतुर्थ पाखुड़ा सप्तदश संख्या। धर्मनंदन चरम रे मोर कल्याण दली ढाली धर्म पथरे विश्व बुकुरे आगे जा पाद चाली। भक्तवत्सल भावग्राही करुणा सागर परम प्रेममय प्रभुपाद श्री गुरुस्वामी ठाकुरंकर गला लागी आशीर्वाद माला ही कल्याण देली तोते। जीवन देवता ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित कल्याण झरी पड़े अबारित धारारे। यारी माध्यम अगणित अनुरक्त अनुगत भक्त शिष्य शिष्यांकर भक्तिपुक्त नतमस्त करे। आशीर्वचन माध्यम प्रभु प्रिय भक्त वृंदंकर साधनार पथ परिष्कार करती, आलोकित करती, हाथ धरी चलाई नियंती सर्वमंगलमय मार्गरे विश्व कल्याणकर पथरे। यह प्रत्येह पठनीय सर्वदा और सर्वथा अनुसरणीय। सकल विपद आपद दुर्विपाक आदि रक्षा पाइबार यह ही सर्वोत्तम महोत्सवी। श्रद्धा प्रेम भक्ति और निष्ठार सहित यह सर्वदा पठनीय और श्रवणीय। चरमरे धनटी मोर मर्त्यधाम रे तू नुआ करी प्रथम पादटी पकाइबा दिनु मु तेते बुझाई चेताई कहिछि परा। मनरु कण पासुरी देलुणी कि धन। एही जगतरे बहु कंटा अछि। कंटकित पथरे थिरी थिरी पाद पकई चलिबाकु हुए। कपटी व्यक्ति निजकु निजे सम्मान खोजे। तार मुहर भाव और अंतरर भाव, मुहर कथा आउ अंतरर कथा समान नुहे। संसार रे प्रत्येक जीव भितरे सृष्टिकर्ता भल मंद उभय देइछन्ति। प्रत्येकंकर भल को सबु बेले देखिबु, मंद को देखिले मंद गुण आहरण करी तू भी मंद होई जिबु जे। द्वितीय पादरे मु तते सुचेई कहिथिले चरमरे मो आखिरे देख, तो आखि बुझी दे। तो आखिरे देखिले देखिबु केवल विषया विषय विष। बाह्य रूप देखि भरी जिबु। मो दृष्टि रे देखिबु पीयूष पथ, अमृत जीवन, अंतस्थ आत्मार दिव्य स्वरूप। फलरे विश्वर विषय विषबंधन त्याग करी अमृतत्वर तल्लीन होइजिबु। चक्षुरु माया पटल खोलीजिब। सेतेबेले जाई बुझिबु आजी पर्यंत केवल चक्षु कटुथिलु, चाउल पाउ नथिलु। धान कुटिबु तो चाउल पाइबु, तेणु मंजी धरी चलिबाकु हेबो स्थिर लक्ष्य रे। सर्वदा शिष्य भाव नहीं रहिबु। शिष्यटीए परी धीर स्थिर शांत शिष्ट मितालापी मिष्ट भाषी मिताहारी होई काल काटुथिबु। सकल जीवन जापन पाई सर्वदा चेष्टा करिबु। सरल जीवन जापन पाई सर्वदा चेष्टा करिथिबु। जटिल हेले तो भितरे समस्त भाव रे अहंकार भरपूर होइजिबो। जेते संभव त्याग वैराग्य पथरे धीरे धीरे आगे चलीथिबु। मु तते पूर्वरु कहिछि, एबे पुणी थरे स्मरण कराई देउछि। समस्ते मोर अति प्रिय आदरणीय मानस पुत्र धर्मनंदन तोरी परी, तेणु तू निजे बुझी अन्य समस्त को मोरी कथा बुझाई दे। तुम मानक मध्यरे निजको निजे कौन गोटाए होई जिबार मनोवृत्ति कौन शोभा पाए। ईर्षा परश्री कातरता परनिंदा परहिंसा प्रतिशोध परायणता कौन परमार्थ जीवन लक्षण। भावी देख तो थरे बगीचारे अनेक फूल अच्छी। प्रत्येक फूलर रंग रस रूप भिन्न भिन्न हेले सुधा प्रतिटी फूल देवभोग्य, देवतांको पाई उपयुक्त। सेथिरे ही फूल जन्मर सार्थकता। सेहीपरि जगन्नाथଙ୍କ नंदीघोष रथरे चक अखठारू आरंभ करी केते केते अंश सबु रहिछि। पूर्णांग रथटीए पाई ए सबु प्रत्येक अंशर आवश्यकता रहिछि।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରଥଟିଏ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠାକୁରେ ରଥରେ ଅଛନ୍ତି, ରଥର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଂଶରେ ତାଙ୍କରି ରୂପ ଗୁଣ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜ୍ୟ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ହିଁ ଠାକୁର ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଏଥର ବୁଝିଲୁ ତ କାହା ପାଇଁ ରଥ, ଚକ, ଅଖ, ଦଉଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ଏତେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ? ଠାକୁରେ ରଥରେ ବିଜେ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ରଥରୁ ରତ୍ନବେଦୀକୁ ଆସିଲା ପରେ ରଥର ସବୁ ଅଂଶ ତକ ଯେଉଁ କାଠକୁ ସେହି କାଠ ହୋଇ ରହିଯାଏ ନା। ଯଦି ରଥ ଚାଲିବା ବେଳେ କୌଣସି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ରୁଚିଯାଏ, ତେବେ ସାମୟିକ ଅସୁବିଧା ଅବଶ୍ୟ ଉପୁଜିଥାଏ। ମାତ୍ର ରଥ ବିନ୍ଧାଣୀ ପୁନରାୟ ସେହି ଅଚଳ ଅଂଶଟିକୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଅଂଶଟିଏ ଯୋଡ଼ି ମରାମତି କରିଦିଏ। କାହିଁକି? ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବା କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ? ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପରା ସବୁ ସମ୍ଭବ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ପଥର ପର୍ବତ ବି ପାଣିରେ ଭାସିପାରେ, ସୋଲ ବି ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ସେହି ମାଧବ ପରମାନନ୍ଦଙ୍କ କୃପାରୁ ମୂକ ବାଚାଳ ହୋଇପାରେ, ପଙ୍ଗୁ ଗିରି ଲଙ୍ଘିପାରେ, ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇପାରନ୍ତି, ଅସୁନ୍ଦରୀ କୁବୁଜା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ରୂପ ଧରି ଅପରୂପା ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇପାରେ। ଧନରେ ଅହଂଭାବ ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଦୌ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବୁ ନାହିଁ। ନିଜର ବୋଧଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଯତ କରିବୁ, ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେବୁ। ଦଶମଦକକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଆପଣାର ଆଚରଣରେ ଫୁଟାଇବୁ। କର୍ମଯୋଗ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ମୋ ସହିତ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରି ସଂଘୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ବାହି ନେବୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଇ କହିବୁ। ତୁମେମାନେ କେହି କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ନ କରି ମିଳିମିଶି ସଂଘୀୟ ଭାରକୁ ସମସ୍ତେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ବହନ କରିବ। କାରଣ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବା ଗୋଟିଏ ଅଂଶରେ ସବୁ ଚାପ ଅତ୍ୟଧିକ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଅଚଳ ହୋଇଯିବ। ଚକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗଡ଼ିବ କିପରି? ମନେ ରଖିବ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋରି ଇଚ୍ଛାରେ ହେଉଛି, କରୁଛ କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ମୋ କାମ କରାଇ ନେବି। ହେଲେ ଭାବି ଦେଖ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ। ତେଣିକି ସମର୍ପଣ ଭାବର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଅବାଧ୍ୟ ହେବା? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଅଛି କହିବଟି? ମଣିରେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବାତ୍ମା ପରିଷଦ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେହିପରି ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଘ ମୋର ଚିର ପ୍ରାଣରୂପୀ ସନାତନ ଧର୍ମ ସଞ୍ଜନ। ଏହି ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱବକ୍ଷରେ ନିତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ମାନବିକ ଧର୍ମର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବଦ୍ଧପରିକର। କେବଳ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ପୁରର ତୁଳିତଳପ ଶଯ୍ୟା ତେଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ଚରମରେ ମନେ ରଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ସ୍ମରଣ କରାଇଦେ। ଏହି ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବା ଅସହଯୋଗ କରିବା, ବିରୋଧ କରିବା ଅକ୍ଷମଣୀୟ ଅପରାଧ। ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧରେ ଅପରାଧୀ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମ ଦାବାନଳ ଦଣ୍ଡ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଏ। ଅପରାଧୀ ସ୍ଥୂଳରେ ତାହା ଭୋଗେ। ତେଣୁ ଧନରେ ମୋର ଏହି ଚରମ ଅନୁରୋଧଟିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ଅବଶ୍ୟ ପାଳନ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଅଁଳିଆ କଥାରେ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ କହିବୁ। କହ ମୋ କଥା ମାନି ଚଳନ୍ତୁ, ଅବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନମୁଖୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ବା କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଦପଦବୀ ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରି ଅଡ଼ି ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭେଦଭାବ ଭୁଲି ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରନ୍ତୁ। ମୋର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକର ଇଚ୍ଛା ପଥରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ହୋଇ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରହିଥାନ୍ତୁ। ମନରେ ରଖିଥିବୁଟି, ମୁଁ ତୋତେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ରେ ଚରମ। ତୁ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ି ନେଇ ତୋର ଅଗଣିତ ଅସଜଡ଼ା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ପୁର ପଲ୍ଲୀ ସହର ନଗର ସବୁଠି ଘରେ ଘରେ କାନେ କାନେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବାତ୍ମା ପରିଷଦର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ଅଚ୍ୟୁତ ଗୁପ୍ତ ବ୍ରହ୍ମ ସଂଘର ସମ୍ବାଦ ଦେବୁ। କ୍ଷିତି ଜ୍ୟୋତି ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ଏହା ଶାଖାଗୁଡ଼ିକର ସନ୍ଦେଶ ବାଣ୍ଟି ଧର୍ମଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ାଇ ପୁଣି ଥରେ ମୋରି କୋଳକୁ ଫେରିଆ ଆସିବୁ।
ମୁଁ ତୋର ଫେରନ୍ତା ପଥକୁ ଅନେଇ ରହିଲି। ଇତି ତୋର ଚିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁକି ପିତା। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।